वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 287 वाक्य अभ्याख्यान धारू नहीं। अभ्याख्यान धारू नहीं कंस में सा ले साधु के साधक। अभ्याख्यान एटले आळ। आळ कोईना उपर आळ चढ़ावू ते अभ्याख्यान छे। खोटू आळ चढ़ावू ते अभ्याख्यान कहवाय। पार की निंदा के पार को बुरू बोलवू ए माणस ने घणुं मीठू लागे अज्ञानवश, परंतु तेनु भयंकर परिणाम आवशे। तेनो जीवने विचार आवतो नथी। जीवती आ पाप बंधाय छे। जीव जीवने अनंत काले प्राप्त थाय छे। अनंत काल सुधी तो एने एकेंद्री में ज जाय। वनस्पति आ स्थावर में बेंद्री थाय त्यारे जीव मळे। एटले अनंत काले जे जीवनी प्राप्ति थाय ते जीवती पारकू बुरू बोलवामां, खोटी निंदा करवामां के खोटा आळो चढ़ाववामां माणस तैयार थई जाय छे। ए बधुं अज्ञाननुं फळ छे। खोटा आळथी कोई वखते कोईना प्राणनी हानि पण थई जाय। पापी माणसो पारका छिद्रो जोवामां आनंद माने छे, पण सुग्न पुरुषोए तो आवा पापना बंधथी बचवू जोईए। यशो विजयजी महाराज 18 पापस्थानकनी सज्जाईमां पण कहे छे, पापस्थानक ते 13मु छांडीए अभ्याख्यान दुरंतो जी अछता आळ जे परना उचरे दुख पामे ते अनंतो जी। पापस्थानक ते 13मु छांडीए। अर्थ 13मु पापस्थानक अभ्याख्यान छे तेने छांडीए, एने छोड़ीए। एनो अंत लावવો मुश्किल छे। अभ्याख्यान दुरंतोजी एटले दुरंत छे। एनो दुरंत दुखे करीने अंत लावવો एम छे। छतां पण तेने छांडવું જોઈએ। दोष न होय तो पण कोईना उपर दोषનું आरोपण करवाथी प्राणी अनंत दुखने पामे छे। अछतां आळ जे परना उचरे दुख पामे ते अनंतोजी। उपदेश प्रसाद भाषांतर भाग 2 में ईर्ष्या थी कोईना भगोवणा करवानुं फळ। सती सीता ते आ भम्मा एने कलंक केम आव्युं? रावण ने त्यां रही एम लोकोए तेनी निंदा करी कि एक स्त्री आटला महीना एक रावण ने त्यां रही एने रामे घर में लई लीधी पाछी। एम आना आज कलंक आव्युं एनु कारण पूरो भावनु छे। ते अहींया कथा कहे छे के दोष न होय तो पण कोईना उपर दोषनो आरोपण करवाथी प्राणी अनंत दुखने पामे तेनुं आ दृष्टांत छे कि पूर्व भावमां मुनिने आळ आपवाथी सीता सती ने कलंक आव्यो अने घणुं दुख पामी। पूर्व भावमां एनुं नाम वेगवती हतुं। वेगवती एटले आ भरतक क्षेत्र ने विषे मीणाल कुंड नामना नगर में श्री भूति नामे एक पुरोहित रहतो हतो। तेने सरस्वती नामे एनी पत्नी हती। तेओने वेगवती नामे एक पुत्री थई हती। आ सीता सतीनो जीव छे। एक वखते ते गाम में कोई मुनि आव्या। ते उद्यान में कायोत्सर्ग ध्यान करीने उभा रह्या। लोको तेमने वांदवा अने पूजवा जवा लाग्या। ते जोई खोटी ईर्षा करनारी आ पुरोहित ब्राह्मणनी पुत्री वेगवती ते लोकोने कहेवा लागी, अरे आ मुंडो तो पाखंडी छे। एणे कहीं जोयुं नथी, खोटुं आळ चढ़ावी दीधुं कि अरे आ मुंडो तो पाखंडी छे।
બ્રાહ્મણોને છોડીને તેને શા માટે પૂજો છો? આ સાધુ તો કોઈ રમણીની સાથે ક્રીડા કરતો મારા જોવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રમાણે તેણે સાધુને ખોટું આળ આપી દીધું. ખોટું જ, એને કંઈ જોયું નથી, પણ ઈર્ષા, પોતે બ્રાહ્મણ કુલમાં જન્મેલી આ મુનિને વાંધવા જતા બધા જોઈને એની ઈર્ષા આવી, એટલે આ ખોટું આળ આપી દીધું કે શું તમે આ મુંડાને બધા જઈને પૂજો છો? એને તો મેં કોઈ સ્ત્રી સાથે ક્રીડા કરતો જોયો છે. એટલે આ સાંભળી કેટલાય લોકો તે મુનિ પાસે જતા અટકી ગયા. આ ખબર મુનિને થયા, મુનિના કાને પણ વાત આવી. એટલે તેમને મનમાં ઘણું ખોટું લાગ્યું. ખોટું શું લાગ્યું? કે મારા નિમિત્તે જૈન શાસનની હિલના થવી ન જોઈએ. હું આ જૈન શાસન ભગવાન મહાવીરનો અનુયાયી કહેવું અને મારા નિમિત્તે શાસનને આવું કલંક લાગે કે આવા સાધુઓ હોય જૈનના. એટલે મારે હવે જ્યાં સુધી મારા ઉપરથી આ કલંક ઉતરે નહીં ત્યાં સુધી મારે આહાર પાણી પણ લેવા નથી. આવી પ્રતિજ્ઞા કરી કાયસ્થ ધ્યાનમાં ઊભા રહી ગયા. આવી દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાથી શાસનની અધિષ્ઠાયકા દેવી એ તેમનું સાનિધ્ય કર્યું. તત્કાળ તેણે પુરોહિતની પુત્રી વેગવતીને શરીરે તીવ્ર વેદના ઉત્પન્ન કરી. ખૂબ વેદના એ સતી સીતાના પૂર્વભમણા આજી વેગવતીમાં ખૂબ વિશેષ તીવ્ર વેદના ઉત્પન્ન કરી. આથી વેગવતીને ઘણો પશ્ચાતાપ થયો. તેથી તેણે તે મુનિની પાસે આવી સર્વલોકની સમક્ષ ક્ષમા માગી અને કહ્યું કે હે ભગવાન, મેં ઈર્ષાથી આપણી ઉપર ખોટું આળ ચડાવ્યું છે, તે ક્ષમા કરો. એમ કહીને ચરણમાં પડી તેનો અંતરંગ પશ્ચાતાપ જોઈ શાસન દેવીએ તેને સાજી કરી. પછી તે ધર્મદેશના સાંભળી દીક્ષા લઈને સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવી થઈ. પછી તો બધી પશ્ચાતાપ ખૂબ કર્યો, બધું કર્યું, પણ હજુ એના કણિયા રહી ગયા. પૂર્વે આવી મોટી આશાતના કરી, કલંક આપ્યું મુનિને, એટલે ખૂબ પશ્ચાતાપ કર્યો, માફી માંગી, ધર્મદેશના સાંભળીને દીક્ષા પણ લઈ લીધી. એના ફળમાં સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવી થઈ. ત્યાંથી ચવી તે જનક રાજાની પુત્રી સીતા થઈ. સીતાના ભમા પૂર્વે મુનિને મૃષા આળ ચઢાવવાના પાપથી તેને આ કલંક પ્રાપ્ત થયું. પેલા મુનિ તો કલંક મુક્ત થઈ લોકોમાં અતિશય પૂજ્ય થયા. પછી આ ભમા તો સીતાએ પણ પછીથી દીક્ષા લઈને ત્યાગ કરીને આજે તો એ દેવલોકમાં ઇન્દ્રના સ્થાને છે, સીતેન્દ્ર થઈ ગયા. સ્ત્રી ભેદ છેદી નાખ્યો. હવે સીતા જૈન દ્રષ્ટિએ આજે ઇન્દ્ર છે. આ પ્રમાણે અભ્યાખ્યાન ધારવું નહીં, કોઈના પર આળ ચઢાવવું નહીં. હવે વાક્ય 288 પિશુન થવું નહીં. પિશુન, પિશુન એટલે ચુગલી ચાડી કરનારો. કોઈની ચુગલી ચાડી કરનારો થવું નહીં. 14મું પાપસ્થાનક તે પૈશુન્ય અથવા પિશુનતા છે. પારકા અવણવાદ બોલવા, પારકી સાચી ખોટી કથા કરવી, સાચીની ખોટી, ખોટીની સાચી, કોઈની ચાડી ખાવી, કોઈના ખોટા દુર્ગુણો પ્રકાશવા, એ બધું પિશુનતા છે, પૈશુન્ય છે. આ કાર્ય સજ્જન પુરુષોનું નથી. દુર્જન મનુષ્યો અનર્થ દંડથી કેવા ભારે કર્મ બાંધી લે છે તે વિચારતા નથી. ખરી રીતે આ દુર્ગણ તેને પોતાને જ નુકસાન કરે છે. આવા દુર્ગુણો ચાડી ચુગલી કરનારાઓ એ આવા દુર્ગુણો પોતાની જ બુદ્ધિનો નાશ કરે છે, ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરે છે, સમાજમાં અપકીર્તિ પમાડે છે અને કર્મના બંધ બાંધી જીવને દુર્ગતિમાં નાખે છે. જે સજ્જનો આવા દુર્ગુણથી રહિત છે
તેની શાસ્ત્રકાર સ્તુતિ કરે છે કે દાન શીલ તપો ભાવી રસ્ય ધતે વૃષો ભુવિ યસ્ય મનોવચ કાયે પૈશુન્યમ નાભિસંશ્રયેત. હિંગુલ પ્રકરણમાં કહ્યું અર્થ, જે માણસોના મન વચન અને કાયા ચાડીનો આશ્રય કરીને રહેલા નથી તે શ્રેષ્ઠ માણસોના દાન શીલ તપ અને ભાવરૂપ ધર્મ વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે. જેના મન વચન કયા હવે ચાડી કરતા નથી, એનો આશ્રય લઈને રહ્યા નથી, તેવા શ્રેષ્ઠ માણસો ના કરેલા દાન શીલ તપ અને ભાવરૂપ ધર્મ વૃદ્ધિ પામે છે. સમાધિ સોપાનમાં પણ કહ્યું, પરમાં હોય કે ન હોય તેવા દોષો તેની પૂઠ પાછળ કહેવા તથા કોઈના ધનનો આજીવિકાનો કે પ્રાણનો નાશ થાય તથા જગતમાં કોઈની નિંદા અપવાદ ફેલાય એવા વચનો કહેવા તે પૈશુન્ય નામે ગર્હિત વચન છે. કેશવ વિજયજી પણ 18 પાપસ્થાનકની સજ્જાઈમાં કે છે, બહુ પકરીએ હો કે પીસુનતે પરે પરે કલહનો દાતા હો કે હોય તેઓ પરે દૂધે ધોયો હો કે વાયસ ઉજળો કિમ હોય પ્રકૃતે હો કે જે છે શામળો. અર્થ, બહુ ઉપકરીએ હો કે પીશુનતે પરે પરે, એટલે જેને પીશુન નિંદા કરવાની ચુગલી ચાડી ચુગવાની ટેવ પડી ગઈ હોય એના પર ગમે તેટલો ઉપકાર કરીએ તો પણ તે ક્લેશને જ આપનાર થાય છે. જેમ કે વાયસ એટલે કાગડો, એને ભલેને દૂધથી ધુઓ તો પણ તે ઉજળો થાય નહીં, કેમ કે પ્રકૃતિથી જ કાળો છે. એમ એને જેને નિંદા કરવાની કે ચુગલી ચાડી કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય એને ગમે એટલો એનો ઉપકાર કરીએ તો પણ એને એમ જ આનંદ આવે છે. બહુ પકરીએ હો કે પીશુનતે પરે પરે કલહનો દાતા હો કે હોય તે ઉપરે દૂધે ધોયો હો કે વાયસ ઉજળો. વાયસ એટલે કાગડો. દૂધે ધોયો હો કે વાયસ ઉજળો કિમ હોય પ્રકૃતે હો કે જે છે સામળો. જે પ્રકૃતિથી સાંભળો છે એવો કાગડો કાળો છે, એને ભલે દૂધથી જુઓ તો પણ ઉજળો નહીં થાય, તેમ પ્રકૃતિ જ જેની એવી પડી ગઈ તેને ગમે તેટલું તેનું ભલું કરીએ તો પણ એને તો એ જ સૂજે છે. જેમ કહેવાય પય પાનમ ભુજંગાનામ કેવલમ વિષવર્ધનમ, સાપને દૂધ પાવે તેનું શું થાય? ઝેર જ થાય. તેમ દુર્જન કદી દુર્જનતા છોડતો નથી. તેમ સજ્જન ખરો હોય તો એ પણ સજ્જનતા કદી છોડે નહીં. ચાડી કરતા હો કે વાડી ગુણ તણી સુકે ચૂકે હો કે પાજ પુણ્ય તણી કોઈ નવી દેખે હો કે વદંત તે પીશુ ન તણું નિજ કુલને હો કે લાગે કલંક ઘણું. વળી શિવજીએ કહ્યું, ચાડી કરતા હો કે વાડી ગુણતણી સૂકે, બીજાની ચાડી નિંદા કરતા પોતાની ગુણરૂપી વાડી સુકાઈ જાય છે. અને ચૂકે હો કે પાજ તે પુણ્યતણી, પાજ એટલે રસ્તો, પુણ્ય પામવાનો રસ્તો તે ચૂકી જાય છે. ચૂકે હો કે પાજ તે પુણ્યતણો, અને પુણ્ય બાંધવાનો જે રસ્તો તેને તે ચૂકી પાપના કામમાં પ્રવર્તે છે. જે મનુષ્ય બીજાની નિંદા કરે છે તેનું મોઢું જોવા કોઈ તૈયાર નથી. તેવો જીવ પોતાના કુલને પણ કલંક લગાડે છે. તેના વિશે એક દ્રષ્ટાંત છે. કોઈ નવી દેખે હો કે વદન તે પીશુન તણું, વદન એટલે મોઢું, પીશુન તણું, આવા ચાડી ચુગલી કરનારાનું કોઈ મોઢું જોવાનું છે. નિજ કુલને હો કે લાગે કલંક ઘણું, પોતાના કુલને પણ એ કલંક લગાડે. ઉદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર 2 એના વિશે કથા કહી છે. રોહિણીનું દ્રષ્ટાંત. કુંડનપુરી નામની નગરીમાં
સુભદ્ર નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેને રોહિણી નામે એક બાળ વિધવા પુત્રી હતી. પણ બાળ અવસ્થામાં જ વિધવા થઈ ગઈ હતી. તેણીએ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરીને કમ્મપૈડી કર્મગ્રંથ વિશે ગ્રંથો પોતાના નામની પેઠે કંઠે કર્યા હતા. કમ્મપૈડી કર્મગ્રંથ એવા તો મોઢે કર્યા હતા એણે. તે હંમેશા ત્રિકાળ જીન પૂજા અને બેકાળ આવશ્યક કરવા છોડતી નહોતી અને નિત્ય ભણવાથી તે 1 લાખ કરતાં વિશેષ સ્વાધ્યાયનો પાઠ કરનારી થઈ હતી. બાળ વિધવા થઈ, ભણીને બધું એટલું બધું મોઢે કરી લીધું કે 1 લાખ શ્લોક જેટલો સ્વાધ્યાય, એટલું બધું તે કરનારી થઈ ગઈ. પણ પછી શું થયું? વિકતાએ રોહિણીના મુખમાં અને ચિત્તમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતથી રોહિણી તત્કાળ ધર્મના સર્વ કાર્યમાં વિકતા કરવા લાગી અને બીજાની પાસે પણ કરાવવા લાગી. એક વખતે સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ પણ તેને શિક્ષા આપી કે હે શ્રાવિકે, તને આવા સુજ્ઞાતને પરનિંદા કે વિકતા કરવી યોગ્ય નથી. તું આટલી ભણેલી, એટલું તે મોને કર્યું ધર્મનું, તને આવું શોભે નહીં. તું આવું વિકતા કરે કે આવી નિંદા કરે પરની, એ તને બિલકુલ યોગ્ય નથી. એમ સાધુ સાધ્વીઓ બધાએ સમજાવી. કહ્યું છે કે જો એક જ કર્મથી આ જગતને વશ કરવાને તું ઈચ્છતી હો તો પરનિંદારૂપ ઘાસને ચરતી એવી તારી વાણીરૂપ ગાયને તેમાંથી નિવૃત્ત કર. જો તારે કે એક જ કામથી આ જગતને વશ કરવું હોય તો તું કોઈની પરનિંદા કરમાં, પરનિંદારૂપ ઘાસને ચરતી એવી તારી વાણીરૂપ ગાયને તેમાંથી છોડાવ. એટલે કે પરનિંદા જો ન કરે તો આ એક જ કામથી આખા જગતને તું વશ કરી શકે. તે સાંભળી રોહિણીને ક્રોધ ચડ્યો. ઉડતું વિપરીત લીધું કે મને જ કહે છે બધા. એટલે હળવે મોહરાજાનું સર્વ સૈન્ય તેની પાસે આવ્યું અને વિકતાની પ્રશંસા કરવા લાગી. પછી તો રોહિણી વિકતા કરવામાં એટલી બધી મશગુલ થઈ ગઈ કે તેણીએ સર્વ પઠન પાઠનાદિ સર્વ છોડી દીધું. બધું ભણાવવાનું બધું મૂકી દીધું. બસ બીજાની નિંદા જ કરવી, પરપંચ કરવી, વિકતાઓ કરવી, એમ જ કાળનો નિર્ગમન થવા લાગ્યો. હવે એક વખતે શું થયું? રાજમાર્ગે જતા રોહિણી રાજાની રાણીના દોષ કહેતી હતી. રાજા અને રાણી જતા હશે રાજમાર્ગે થઈને, હવે રાણીના દોષ કહેવા લાગી. તે રાણીની દાસીએ સાંભળ્યા. એટલે તેણીએ રાજાને વાત કરી. દાસીએ કે આ રોહિણી તમારા રાણી બાબત વાત કરતી હતી. એટલે રાજાએ રોહિણીના પિતાને બોલાવીને પૂછ્યું કે હે શ્રેષ્ઠી, તારી પુત્રીએ મારી રાણીનું કુશીલપણું ક્યાં જોયું અને શી રીતે જાણ્યું કે આ રાણી એવી છે, કુશીલવાન છે, પણ એ જાણ્યું કેવી રીતે તમારી પુત્રીએ? એ જરા મને કહો. ત્યારે શ્રેષ્ઠી બોલ્યો, હે સ્વામીન, એ પુત્રીનો સ્વભાવ જ દુષ્ટ છે. મારી જ પુત્રી છે પણ એનો સ્વભાવ જ દુષ્ટ થઈ ગયો છે. એ બધાના આવા આ છિદ્રો જ જુએ છે. પછી તો કોપ પામેલા રાજાએ તેને નગરમાંથી કાઢી મૂકી. અરણ્યમાં જંગલમાં દુઃખનો અનુભવ કરીને તે મૃત્યુ પામી અપરિગ્રહિતા વ્યંતર દેવી થઈ. વ્યંતર દેવમાં જન્મી. ત્યાં બીજા દેવતાઓએ આપેલું દુઃખ અનુભવી ત્યાંથી ચવીને એકેન્દ્રિય બેન્દ્રિયાદિ ભવોમાં અનંત કાળ સુધી ત્યાં ભમી આ ફળાવી વિકતાનું. છેવટે તેનો જીવ ભુવન ભાનુ કેવડી થઈને મોક્ષને પામ્યો. અંતે ભુવન ભાવનું કેવડી થઈને મોક્ષને પામ્યો. પણ એમાં અનંત કાળ સુધી આ ભલે સ્વાધ્યાય પાઠ ઘણો કર્યો પણ આવી વિપરીત આદતોમાં લાગી ગઈ, નિંદા વિકતા આદિમાં, તો તેના ફળમાં અનંત કાળ આ સંસારમાં એને ભટકવું પડ્યું. માટે કૃપાલદેવ કહે છે પિશુન થવું નહીં, અર્થાત ચુગલી ચાડી કરનારો થવું નહીં.
હવે 289મું વાક્ય છે, અસત્યથી રાચું નહીં. અસત્ય વચન, અસત્યથી રાચું નહીં એટલે અસત્ય બોલવામાં પ્રીતિ રાખવું નહીં, પણ સત્ય બોલવાનો જ આગ્રહ રાખવું. વસુ રાજા અસત્યમાં રાચ્યો તો નરકે ગયો. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં પૂજ્યશ્રી કહે કે શેષ નાગ ઉપર પૃથ્વી રહેલી છે એમ વૈષ્ણવોની માન્યતા છે કે ભાઈ શેષ નાગ ઉપર આખી પૃથ્વી રહેલી એમ વૈષ્ણવો માને, પણ ખરો પૃથ્વીનો આધાર તો સત્ય છે. સત્યના આધારે પૃથ્વી રહી છે, કારણ કે ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર એ સંસારના 4 મુખ્ય પાયા તે સત્યને આધારે ટક્યા છે. આજે ધર્મ ચાલે તો સત્ય વિના તો ધર્મ પ્રગટ જ થતો નથી. જ્યાં સત્ય નથી ત્યાં ધર્મ જ નથી. વ્યવહાર સત્ય પછી પરમાર્થ સત્ય આવે. પરમાર્થ સત્યમાં તો આત્માનું લક્ષ્ય રાખીને બોલે, ભગવાને જે જોયું તે સત્ય છે. અને સૌથી પહેલાં તો વ્યવહાર સત્ય જોઈએ. વ્યવહારમાં સત્ય ન બોલે તો એ પરમાર્થ સત્ય ભાષા બોલી ન શકે. એટલે ધર્મનો પાયો સત્ય છે. સત્યના આધારે જ ધર્મ ટક્યો છે. પછી નીતિ, ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર. નીતિને માનનારા અસત્ય બોલતા નથી. સત્યના આધારે જ પ્રામાણિકપણું કે ન્યાય વગેરે નીતિના નિયમો ટકી રહ્યા છે, સત્યના આધારે ટકી રહ્યા છે. પછી રાજકારણમાં પણ રાજાનું વચન માન્ય હોય છે કે તે પડશે જ. પહેલાના જમાનામાં તો રાજાઓ તાંબાના પતરા ઉપર લખી આપતા, તે તેના દીકરા બધા માન્ય રાખતા. અને વ્યવહારમાં પણ સત્ય તો મુખ્ય છે, કેમ કે હું આ અમુક રકમ આપું છું તો એ અમુક પાછી આપશે જ, અથવા અમુક આપીશ એમ જે કોઈ કહે તે આપે જ. લેવડ દેવડ બધી સત્યને આધારે થાય છે કે ભાઈ હું આપું ને કાલે એ તો કે તમે ક્યાં આપ્યું, જૂઠું બોલી જાય. પણ એમ નથી થતું મોટે ભાગે. એટલે લેવડ દેવડ બધી સત્યને આધારે ચાલે. એકબીજાના વિશ્વાસે વ્યવહાર ચાલે છે. એનું કારણ સત્યનું છે. હાસ્યથી પણ જૂઠું બોલે તો પણ કર્મ બંધાય છે. જૂઠનો ભય નીકળી જાય પછી એકવાર માણસ હસી મશ્કરીમાં પણ જૂઠ બોલતો થઈ જાય તો પછી એને ટેવ પડી જાય. પછી આગળ ઉપર કંઈ વ્યવહારમાં કંઈ સ્વાર્થ હોય ત્યાં પછી એ જૂઠ બોલતા પાછો ન પડે, કેમ કે ટેવાઈ ગયો. ચાલુ ગમે ત્યાં મશ્કરીમાં બોલે એટલે પછી પોતાનું જે સ્વાર્થ આવ્યો ત્યાં તો જરૂર જૂઠ બોલે. જેમ ચોરી, જુગાર વગેરે શરૂઆતમાં તો રમત રૂપે રમે અને પછી વ્યસન રૂપે સેવે. પહેલાં પ્લેઇંગ કાર્ડમાં પૈસા લગાડે, રૂપિયો લગાડે, એમ કરતાં એ ટેવ આદત પડે એ પછી એ હજારોમાં રમતો થઈ જાય અને ઘર બરબાદ કરી દે. પછી એને વ્યસન થઈ જાય, આદત પડી જાય, પછી એના વગર ગમે નહીં. અને એક જુગારથી બીજા 7 વ્યસન આવીને વળગે છે. એમ ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર એ બધા સત્યને આધારે ચાલે છે. વસુ રાજા તત્સિત બોલવાથી નરકમાં ગયો. કેવી રીતે? તો કે પર્વતના પિતા, પર્વત નામનો એક પુત્ર, એક દીકરો છે જેને એના પિતા ક્ષીરકદમ નામે હતા. ક્ષીરકદમ. અને માતાનું નામ સ્વસ્તિમતી હતું. પર્વત એમનો દીકરો હતો અને નારદ પણ બીજો ત્યાં આવીને એની સાથે ભણતો હતો. એટલે એ 2 જણા એક ક્ષીરકદમ પાસે ભણી અને એમનો દીકરો પર્વત અને નારદ 2 ભણીને મોટા અધ્યાપક થયા. એકવાર નારદ પર્વતને ત્યાં ગયો અને પરસ્પર વાદ થયો કે ભાઈ અજ એટલે શું? ત્યારે પર્વતથી બોલાઈ ગયું અજ એટલે તો બોકડો.
નારદ કે બોકડો? અજ એટલે તો 3 વર્ષની વ્રીહી, 3 વર્ષ જૂની ડાંગર, એને હોમવામાં આવે. અસલ વિધાન એ છે. ત્યારે કે ના, અજ એટલે બોકડો. એની માની ખબર હતી કે અજ એટલે 3 વર્ષનું જૂનું ધાન જ થાય. એટલે હવે કે મારા પુત્રે તો આ કહી દીધું. એટલે એને છાનીમાની રાત્રે જઈ, કેમ કે બે જણે એવો નિર્ણય કર્યો કે જે આપણે તો વસુ રાજા પણ આપણી સાથે ભણતા હતા, એમને જેને પૂછીએ અને જે ખોટો પડે તેની જીભ કાપી નાખવી, એવી શરત કરી. વસુ રાજાની પાસે રાત્રે પર્વતની માં એટલે ગુરુની પત્ની ગઈ અને કહ્યું કે કે કહો વસુ રાજા, આનો અર્થ શું? અજ તો કે અજ એટલે તો 3 વર્ષની વીરી. તો કે મારા પુત્રથી બોકડો બોલાઈ ગયો છે, એટલે તમારે મારો પક્ષ લેવો પડશે. તો કે હું સત્ય વડે તો અધ્ધર આસન પર બેસું છું, મારાથી કેમ બોલાય એમ? તો કે હું તમને હત્યા આપીશ, હું મરી જઈશ. હવે કે આ બાજુ ગુરુ પત્નીનું દેહાંત થાય, શું કરવું? એટલે અંતે એણે માન્ય કરી લીધું કે હા, તમારો પુત્રનો પક્ષ લઈશ. હવે આ સત્યવાદી કેવા? જેને બધા સત્યવાદી માને કે સિંહાસન પર અધ્ધર બેસે, એના સત્યના પ્રભાવે બીજે દિવસે આવ્યા. આ વાદ વિવાદ થયો તે જેવો વસુ રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે અજ એટલે બોકડો, કે દેવોએ એને ઉછાળીને પૃથ્વી ફાટીને એમાં ઘાલી દીધો. સિંહાસન સાથે પૃથ્વીમાં બેસી ગયો. નારદ સત્ય ઠર્યો. એટલે નારદે તો ખૂબ ઉત્તમ પ્રભાવના કરી અને અહિંસાની પ્રભાવના કરી અને સત્ય માટે પ્રયત્ન કરીને છેવટે ચારિત્ર પાડી સરવાર સિદ્ધિ વિમાનમાં ગયો નારદ. અને પર્વત પાછું શું કહે કે રાજાએ શું કહ્યું? બોકડો કયો છે. એટલે એને માટે હું જ સાચું કહું છું. એમ પર્વત અસત્ય અને હિંસાનો પ્રચાર કરી જગતમાં મહા ઉપદ્રવ કરાવી અને 7મી નરકે ગયો. ત્યારથી જે યજ્ઞમાં 3 વર્ષની જૂનું ધાન નિર્જીવ થયે હોમવાની હતું, એના ઠેકાણે બોકડાઓ હોમતા થઈ ગયા. એટલે ભયંકર એવી પ્રથા ચાલુ કરી. એના પરિણામે મરીને એ પણ 7મી નરકે ગયો. માટે આપણે સત્ય હોય તે જ કહેવું અને સત્ય જ આચરવું, એમ આ મોક્ષમાળા વિવેચનમાં પુષ્ટિ કહે છે. દુર્યોધનની માં ગાંધારી હતી. તેણે દુર્યોધન નમસ્કાર કરવા આવ્યો ત્યારે પણ એની માં હોવા છતાં એને શું કહ્યું? સત્યનો જય થાવ. પણ તારો જય થાય એમ નહીં. એ લડાઈમાં જતો હતો પાંડવો સાથે, આશીર્વાદ દેવા આવ્યો ત્યારે એમને કહ્યું તારો જય થાવ, સત્યનો જય થાવ, જે સત્ય હોય તેનો જય થાવ. એ માતાએ પણ એમ કહ્યું. એમ આપણે પણ કોઈનો કદી પણ ખોટો પક્ષ ન લેવો. વસુરાજા લીધો તો નર્કમાં ગયો. પર્વતની જેમ અસત્ય બોલાઈ જાય તો તેથી પાછા વળવું, ભૂલ થઈ જાય તો પાછું વળવું, તેનો આગ્રહ નહીં કરવો. નહીં તો નાની વાતમાં કેટલા અનર્થની પરંપરા ચાલે છે. માટે નાની ભૂલ થાય ત્યારે પણ વિચારી પાછા વળવું, ખમાવી લેવું અને ફરી તેવી ભૂલ ન થાય તેમ વિચારીને વર્તન કરવું. અહિંસા એ જ મુખ્ય ધર્મ છે. અહિંસા પરમો ધર્મ. જે અહિંસા ત્યાં તો અધર્મ જ છે. જ્યાં દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. એટલે અહિંસા જે પહેલું મહાવ્રત છે એની રક્ષા માટે જ બાકીના 4 મહાવ્રત વાડ રૂપે છે. એટલે બીજું સત્ય મહાવ્રત, તે એનાથી પહેલું જે અહિંસા મહાવ્રત છે તે રક્ષાય છે, એની રક્ષા થાય છે. એટલે સત્ય, હિત, મિત, મિત એટલે માપસર અને પ્રિય, શાસ્ત્ર અનુસાર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી રહિત એવું વચન બોલવું. સત્ય બોલે તેને માયા વગેરે કંઈ કરવી ન પડે, બેફિકર રહે. જેના મનમાં કોઈ પાપ જ નથી, જે છે તે જ કહેવું છે, તેને કોઈ ભય હોય નહીં. એટલે કહ્યું કે સત્ય
असत्यથી રાચું નહીં, મતલબ સત્ય જ બોલવું. અસત્ય બોલવામાં પ્રીતિ રાખવું નહીં, પણ સત્ય બોલો, સત્યમાં જ પ્રેમ રાખવું. હિત શિક્ષાના રાસનું રહસ્ય નામની પુસ્તકમાં એક વાત કરી છે કે સંકટ સમયે પણ જેણે અસત્ય બોલ્યું નહીં એવું ભીમ નામના સોનીનું દ્રષ્ટાંત છે. ખંભાતમાં ભીમ નામનો સોની હતો. તેને સત્ય જ બોલવું એવો નિયમ લીધો હતો. તે શ્રાવક હતો. તેની પાસે દ્રવ્ય ઘણું હતું. એક દિવસ મલ્લીનાથજીને દેહરે જતાં, ભગવાન મલ્લીનાથ ભગવાનના મંદિરે જતાં માર્ગમાંથી ચોરોએ તેને પકડ્યો અને પોતાના સ્થાનમાં લઈ જઈ 4000 સોનૈયા માગ્યા. તે જમાનો ભીમે પોતાના પુત્રને 4000 સોનિયા લઈને આવવાનું કહેવરાવ્યું કે ભાઈ પુત્રને કહેવડાવ્યું 4000 સોનિયા લઈને આવ, મને આ ચોરોએ પકડ્યો છે ને આ પ્રમાણે તું લાવીને આપી દે. ભીમ પુત્ર 4000 ખોટા સોનૈયા લઈને ચોરોના સ્થાનમાં ગયો. ખોટા આવી રીતે બનાવી અને ત્યાં ગયો અને કહ્યું કે આ લ્યો આ સોનૈયા અને એને પારખીને ગણી લો અને મારા પિતાને છોડી દો. ચોરોમાં મુખ્ય જે ક્ષત્રિય હતો તેણે વિચાર્યું કે આ સોનૈયાની આપણને તો કોઈ પરીક્ષા નથી, એને સાચા ખોટા કે આ સાચા છે ખોટા છે જાણી શકે એવી આપણેમાં તો પરીક્ષક બુદ્ધિ નથી, પણ આ ભીમ સત્યવાદી કહેવાય છે. આ ભીમ આપણે જે લઈ આવ્યા ભીમ સોની એ કોઈ દિવસ જૂઠું બોલે નહીં, એ પ્રસિદ્ધ છે એવી એની વાત. એટલે આપણે એની જ પાસે પરખાવીએ. પછી ભીમ પાસે લઈ જઈને તેને પારખવાનું કહ્યું કે ભાઈ આ સાચા કે ખોટા સોનૈયા. ત્યારે ભીમ શું કહે, એને બરોબર તપાસીને કહ્યું આ સોનૈયા બધા ખોટા છે, માટે પાછા આપી દો. પોતાનો પુત્ર લઈને આવ્યો છે, પોતાને છોડાવવા માટે લઈને આવ્યો, છતાં શું કહે આ સોનૈયા સાવ ખોટા છે, પાછા આપી દો. આવો જવાબ સાંભળી જે મુખ્ય ચોર તે બહુ ખુશી થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે આવા પુરુષો પણ જગતમાં વસે છે કે જે સંકટમાં પણ સત્ય બોલતા નથી, સત્ય જ બોલે છે અને સત્યની ખાતર ગમે તેટલું કષ્ટ પડે તો પણ તે સહન કરવા તૈયાર છે. વળી પોતાના પુત્રને પણ ખોટો ઠરાવતા ડરતા નથી કે ભય પામતા નથી. આમ કહેવાથી મારો પુત્ર હલકો પડશે એવો ભય પણ ધરાવતા નથી. કલિકાલમાં આવા પુરુષો તો રત્ન તુલ્ય છે. તો આવા પુણ્યશાળીનું દ્રવ્ય કોણ લે? એના જે ઉપરીને એવો વિચાર આવો પુણ્યશાળી જે આવા સંકટમાં પણ પોતાની પુત્રને ભય લાગ્યો નહીં કે એને શું કરશે, મને શું કરશે, હું આજે જેલમાં આ લોકોના પરવશ પડ્યો છું, છતાં પણ નહીં, સત્યનો જય છે. સત્ય જ પકડી રાખ્યું તો એના પરિણામે તે જે ઉપરી છે બધાનો ચોરોને એને વિચાર્યો કે આવા પુણ્યશાળીનું દ્રવ્ય કોણ લે, આવા તો કલિકાલમાં કોઈક જ હોય. એમ વિચારી તેમણે પણ તે સોનીને કાંઈ પણ લીધા વિના છોડી દીધો. એમ સત્ય વડે સર્વસિદ્ધિ થાય છે. જો કે સત્યમાં કષ્ટ પણ રહેલું છે, પરંતુ તે ધીરેથી સહન કરવામાં આવે તો સર્વકાર્યની સિદ્ધિ તેથી થાય છે. આ પ્રમાણે અસત્યથી રાચું નહીં, પણ સત્યમાં જ પ્રીતિમાન બનવું. હવે વાક્ય 290. ખડખડ હસવું નહીં. કાઉન્સમાં કૃપાલદેવે સ્ત્રી એમ લખ્યું છે. ખડખડ હસવું નહીં. સ્ત્રીએ ખડખડ હસવું નહીં. મર્યાદામાં રહી જ્યાં જેટલી જરૂર હોય તેટલું જ મોં મલકાવવું, પણ ખડખડ હસવું નહીં. સ્ત્રી નીતિ
બોધકના કાવ્યો પરમ કૃપાલદેવે 11 વર્ષની ઉંમરમાં જ લખેલા સ્ત્રીઓને શિક્ષા માટે. તેમાં કૃપાલદેવ પોતે લખે છે, સાંભળ શાણી ખડખડ સાંભળ સાણી પુત્રી શિખા માહરી, સાંભળ સાણી પુત્રી શીખ આ માહરી, સાંભળ શાણી પુત્રી શીખ આ માહરી, ખડખડ હસજે નહીં તું ડાહી દીકરી, ખડખડ હસજે નહીં તું ડાહી દીકરી, મર્યાદાવણ જાણું હું તો ધિક્કારજો, મર્યાદાવણ જાણું હું તો ધિક્કારજો, ચાલ કુચાલે કોદી તું ચાલીસ નહીં, ચાલ કુચાલે કોદી તું ચાલીસ નહીં, થાજે ત્યાં તો ડાહીને તું ઠીક જો, થાજે ત્યાં તો ડાહીને તું ઠીક જો, સાંભળ શાણી પુત્રી શીખ આ માહરી, ખડખડ હસજે નહીં તું ડાહી દીકરી. તું ડાહી કૃપાલને 11 વર્ષની ઉંમરમાં લખે છે આ બધા કાવ્યો. ખડખડ હસજે નહીં તું ડાહી દીકરી, મર્યાદાવણ જાણું હું તો ધિક્કારજો. જો તારામાં મર્યાદા ધર્મ નથી તો તને ધિક્કાર છે. ચાલ કુચાલે કોદી તું ચાલીસ નહીં, કુચાલે કદી ચાલીસ નહીં. તારો જે મર્યાદા ધર્મ છે એને છોડીને કદી પણ વિપરીત ચાલે ચાલીસ નહીં. ચાલ કુચાલે કોદી તું ચાલીસ નહીં, થાજે ત્યાં તો ડાહીને તું ઠીક જો, પણ તું ડાહી થાજે અને મર્યાદા ધર્મ સદાચારી થાજે. પણ આવા ખડખડ હસીને પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીશમાં. સાંભળ સાણી પુત્રી આ શીખ આ મારી, આ મારી શિખામણ છે તને તે તું સાંભળ. હસવું નહીં જાજુ કદી હે સજની મુજ બેન, હસવાથી કિંમત ઘટે એ દુઃખ રૂપ ચેન. આ ઉપર લીટીઓ લખી નીચે આ લખે છે બે એની સાથે કે હસવું નહીં જાજુ કદી હે સજની મુજ બેન, હસવાથી કિંમત ઘટે એ દુઃખ રૂપ ચેન. હસવાથી તારી કિંમત ઘટશે અને દુઃખનું કારણ ઊભું થઈ જશે, એમાં તારું ભલું નથી. મોહની કર્મની પૂજામાં આપણે પૂજા ભણાવીએ એમાં મોહની કર્મની પૂજામાં આવે છે કે અવધિ જ્ઞાન એક મુનિને થયું, પણ હાસ્યથી તે અવધિ જ્ઞાન પણ જતું રહ્યું, હસ્યા કે જતું રહ્યું. એક શિષ્યનું દ્રષ્ટાંત છે. એક આચાર્ય ભગવંતને ઘણા શિષ્યો હતા. તેમાંથી એક શિષ્યએ ભણવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો તો પણ કંઈ ચઢે નહીં. તેથી શિષ્યએ ગુરુને કહ્યું કે હું શું કરું કે જેથી મને આ વિદ્યા ચઢે. ત્યારે ગુરુએ તેને કહ્યું, તું સાધુ પુરુષોની સેવા કર. તેથી તે ઉત્સાહપૂર્વક બધાની સેવા કરવા લાગ્યો. કોઈને આહાર પાણી લાવી આપે, કોઈના પગ દબાવે વગેરે સેવામાં તે તત્પર રહેતો. એ શિષ્ય જ્યારે સેવાથી નિવૃત્ત થાય ત્યારે એકાંતમાં બેસી વિચાર કરતો કે મને જ્ઞાન ક્યારે ચડશે. સેવા કરે બધાની, વૃદ્ધોની, કોઈને આહાર પાણી લાવી આપે, કોઈના પગ દબાવે. ગુરુએ આજ્ઞા કરી તે શિરોધારી કરીને આ પ્રમાણે સેવામાં તત્પર હતો. પણ સેવાથી જ્યારે નિવૃત્ત થાય ત્યારે એકાંતમાં બેસીને વિચાર કર્યા કરે કે ભગવાન મને આ જ્ઞાન ક્યારે થશે, મને જ્ઞાન આ ચડશે ક્યારે. એમ રોજ વિચારતા વિચારતા એક દિવસ નિર્મળતા થવાથી અવધિ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. જેને કંઈ ચડતું નથી પણ ભાવની શુદ્ધિ, ગુરુ આજ્ઞાનું પાલન, તેથી અવધિ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. તે અવધિ જ્ઞાનના બળે તેને પહેલું દેવલોક દેખાવા લાગ્યું. પહેલું દેવલોક એને દેખાવા લાગ્યું અવધિ જ્ઞાનથી. હવે ત્યાં એણે શું જોયું તો કે દેવલોકમાં સૌધર્મેન્દ્ર, પહેલો દેવલોક, એ સૌધર્મ ઇન્દ્રને
સૌધર્મ નામનું દેવલોક છે, તેના ઇન્દ્રને 8 મુખ્ય દેવીઓ હતી, 8 રાણીઓ હતી દેવીઓ. તેમાંથી એક દેવી રિસાઈ જવાથી સૌધર્મેન્દ્ર તેને મનાવતો હતો. આ જુએ છે અવધિ જ્ઞાના બળે. 8માંથી એક રિસાઈ ગઈ અને સૌધર્ય મનાવતો હતો. હવે દેવીએ ખીજાઈને ઇન્દ્રને લાત મારી. ત્યારે ઇન્દ્ર શું કહે કે તારા પગને વાગ્યું તો નથી ને? આ મોહનો પ્રભાવ. લાત મારી છે છતાં શું કહે ઇન્દ્ર કે તારા પગને વાગ્યું તો નથી ને? તે જોઈ મુનિને હસવું આવી ગયું કે આ જગતની શું મોહ માયા. તે જોઈ મુનિને હસવું આવ્યું કે તરત જ અવધિ જ્ઞાન જતું રહ્યું. માટે ગંભીરતા રાખવી. ગંભીરતા એ મોટો ગુણ છે. હસવાની ટેવ સજ્જન પુરુષોને રાખવા યોગ્ય નથી. એટલે આપણને શિખામણ આપી કૃપાલદેવે કે ખડખડ હસવું નહીં, ખડખડ હસવું નહીં, કૌંસમાં સ્ત્રી. આ પ્રમાણે આગળ જણાવે છે જે આપણે